14 साल का बच्चा वो जी लिफ्ट सी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ नीचे डिगदा है और डिग के जान बहक हो जाता है। सीपीओ ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਜ਼ੀ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਨ ਬਹਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मौजम जट ते तुसी वेख रहे हो जुर्म कहानी। अज दी जुर्म कहानी दे विच सीपीओ ऑफिस दे विच काम करने वाले 4 मजदूर आरजी लिफ्ट तो डिगदे ने। 3 मजदूर मौके ते ही जान बहक हो जाते और एक शदीद जख्मी हो जाता है। ये जेडे मौके ते जान बहक होंदे ने इन्हां दे विच 14 साल दा एक बच्चा भी है सी ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਕੂਆ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੀਓ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ 3 ਮੰਜ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ 4 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਵਿਕਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਲਿਫਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ, ਆਹ ਵੀ ਲਿਫਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਿਫਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ਼ੀ ਲਿਫਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। सीपीओ ऑफिस बनता पिया, सरकारी बिल्डिंग बनती पई सी। अगर सरकारी बिल्डिंग दे विच छोटे बच्चे काम करनगे ते फिर काम भी तुहानू पता उंज दा ही होएगा। हुण अफसोस वाली ये गल है 14 साल दा शारोन जिहड़ा बच्चा सीगा वो जनाब इस बिल्डिंग तो डिगदा है और डिग के जान बहक हो जाता है। उहदे नाल 2 बंदे होर भी सीगे जिहड़े इस बिल्डिंग तो डिगदे ने और डिग के जान बहक हो जाते हैं। इन्हां दा जिम्मेदार हुण कौन होएगा, कौन इन्हां दी जिम्मेदारी लवेगा, किहदे उत्ते इदां दी FIR कट्टी जाएगी या सिर्फ इनक्वायरी तिकर ही गल रह जाएगी। अफसोसनाक वाकया ये वा कि तुसीं जरा देखो कि सरकारी बेदे ते मैं कहना करोड़ां तो ज्यादा पैसे लग रहे होने आ, लेकिन फिर इहो जे नकारा ठेकेदार नूं क्यों ठेका दिता गया जिन्हों यही नहीं सी पता कि इत्थे मैं किहड़े मजदूर लाने आ। अगर ये लिफ्ट बनानी आरजी ते लिफ्ट किंज दी बनानी आ, एडी खतरनाक लिफ्ट बना के जिहड़ी उन्हें जनाब 3 बंदियां दी जान लै गई। हुण मजदूर जिहड़े आ उन्हां दी जिम्मेदारी सीगी ठेकेदार दी ते ठेकेदारी दी जिम्मेदारी सी हुकूमत दी, सरकार दी। सरकार ते हुण परचा होएगा, ठेकेदार ते परचा होएगा, किहदे ते परचा होएगा असीं वेखदे हां। क्योंकि जनाब हुण इस वेले ते ये बिल्डिंग जिन्नी भी है ना सारे दे सारे काम इत्थे रोक दिता गया वा, काम बंद कर दिता गया वा, क्योंकि हाले ते मतलब ग्रे स्ट्रक्चर ही तैयार होया सीगा, हाले मुकम्मल नहीं होई सी। हुण जदों ये मुकम्मल होनी सी उदों ही वेखनी सी। लेकिन अफसोस वाली गल ये वा कि 14 साल दा एक मजदूर इहदे उत्तों डिगदा है बिल्डिंग तो ते डिग पे जान बहक हो जाता है। 14 साल का जिहड़ा सी ना जनाब जरा दिखावे विकास, 14 साल का बच्चा वो जिहड़ी लिफ्ट सी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ नीचे डिगदा है और डिग के जान बहक हो जाता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 14 साल ਦੇ ਨਾਲ 3 मजदूर सी, 2 मजदूर एक जख्मी हो गया, 2 मजदूर भी मौके ते जान बहक हो गए। ਅਸੀਂ अपील सिर्फ ये करते हैं कि अगर इस सरकारी बिल्डिंग बनती पई सी, सीपीओ ऑफिस बनता पिया सीगा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਆਪਣੀ ਯਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਬਹਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।